وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 7 پارے کا آغاز کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا احکامات دیے ہیں۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم وہی دعا کرتے ہیں کہ اللہم ارنی حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا پاک پروردگار مجھے حق دکھا دے تاکہ میں اس کی پیروی کر سکوں، اور مجھے باطل بھی دکھا دے یا رب العالمین کہ میں اس سے اجتناب کر سکوں۔ ابھی تک ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنے احکامات پڑھے ہیں، اور ہم بار بار دیکھ کے، میں آپ کو یہی انڈر لائن بھی کرواتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میری آیات کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ میرے احکامات کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اور آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب سنتے ہیں وہ اس کو جو نازل کیا گیا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں آنسوں سے، اس لیے کہ پہچان لیا انہوں نے حق کو، کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، سو لکھ لے ہم کو گواہیاں دینے والوں میں۔ اب یہاں پہ دیکھیے جو قصہ بیان ہو رہا ہے نا، وہ ہوا کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو اس وقت لوگوں پہ اتنے ظلم ہو رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی تھی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ اب جب وہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جاتے ہیں تو کچھ لوگ ان کی عادات دیکھ کر، ان کو دیکھ کے، جو صحابی ادھر گئے تھے ان کو دیکھ کے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے ہیں تو وہی لوگوں میں سے کچھ لوگ، ان کے ساتھ کچھ نئے مسلمان بھی تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آئے، جس میں 70 یا 80 لوگوں کا ایک وفد تھا۔ اور جب وہ وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں ان لوگوں کی آنکھیں آنسوں سے بہہ نکلتی ہیں۔ اب یہاں پہ سوال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ قرآن تو ہم بھی سنتے ہیں، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، تو ہمارے آنسو کیوں نہیں نکلتے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہے اس طرح سے جیسے اللہ کا حق ہے۔ اب دیکھیے وہی قرآن انہوں نے بھی سنا تھا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی آنسو بہ نکلے۔ اور ہم اتنے روز ہم قرآن، آج کل تو رمضان ہے، اب دیکھیے ہم سپارہ کھولتے ہیں، ہم کتنی تیزی سے، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ایک سپارہ، 2 سپارہ، جتنی جلدی جلدی ختم کر دیں۔ انہوں نے ایک آیا ہی سنی تھی تو ان کا یہ حال ہو گیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین ہم قرآن کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ ہم صرف نازا قرآن پڑھ پڑھ کے پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا ہے، اللہ کے احکامات ہی نہیں پتہ کیا ہے۔ اسی لیے تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب قرآن کھلا ہوتا ہے تو ہماری ایک اور حالت ہوتی ہے، اور جب گھروں سے ہم باہر نکلتے ہیں، جب ہمارے معاملات لین دین کے ہوتے ہیں، جب ہمارے سوسائٹی کے ساتھ لین دین کا معاملہ یا ملنے جلنے کا معاملہ ہوتا ہے، اس وقت ہمارا دین کدھر جاتا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے دین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں۔ اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا ہوا ہے ہمیں کہ نہ ایمان لائے ہم اللہ پر، اور جو آ پہنچائے ہمارے پاس حق، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ داخل کرے گا ہم کو ہمارا رب ساتھ ان لوگوں کے جو صالح ہیں، بس صلہ دیا ان کو اللہ نے بسبب اس کے جو انہوں نے کہا، بہ رہی ہیں جس کے نیچے نہریں، رہیں گے وہ ہمیشہ ان میں، اور یہی جزا ہے نیکوکاروں کی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، وہی ہیں اہل دوزخ۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، مت حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو جو حلال کر دی اللہ نے تمہارے لیے، اور نہ حد سے بڑھو، یقیناً اللہ نہیں دوست رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ اب یہاں پہ یہ تھا کہ جو حلال چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی تھی، ان کو حرام کیسے کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی طرف سے جانوروں کے نام ایسے رکھ لیے ہوئے تھے، اور ان کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کے راستے کے لیے ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور جن کو اللہ نے حلال کیا تھا کہ ان کا گوشت وہ کھا سکتے ہیں،
उसकी ना वो सवारी करते थे, ना उसको वो ज़बह करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल किया है उसको हराम ना करो और खाओ उसमें से जो रिस्क दिया है तुमको अल्लाह ने हलाल और पाकीज़ा, और डरते रहो अल्लाह से, वही जिस पर तुम ईमान रखते हो। नहीं मुआखज़ा करता तुमसे अल्लाह बेहुदा कस्मों का, लेकिन तुम्हें मुआखज़ा करेगा उस पर जो पुख्ता की हैं तुमने कस्में। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत एक सुकून मिलता है इस आया को पढ़ के कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो कस्में तुमने ऐसे ही आदतन, क्योंकि अरब वाले जो लोग थे ना उनकी आदत थी वो ऐसी वल्लाही वल्लाही जैसे कसम खाते हैं, ऐसी कस्में खाया करते थे। तो यही अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो तुम्हें आदतन तुम कस्में खाते हो उसमें तुम्हारा मुआखज़ा नहीं, लेकिन अगर तुम्हें ये पता है, तुम जानबूझ के किसी के साथ तुमने कोई बात बतानी है तो तुम कहते हो कि अल्लाह की कसम ये बात मैंने ऐसे नहीं कही है, तो ऐसी बात पे तुम्हारा मुआखज़ा होगा अगर तुम झूठे हो। और अगर झूठी कसम है तो देखें फिर उसका कफारा भी अदा करना है। मैं अक्सर इस आयत को जब पढ़ती हूँ या शुरू में पढ़ा करती थी, तो मैं ये सोचती थी बचपन में तो हमने इतनी कस्में खाई हैं कि अगर उस पे मुआखज़ा करना पड़ जाता या अल्लाह सुब्हानहू तआला उस पे हमारा मुआखज़ा करते, तो हमें तो एवरी डे एक देग देनी पड़नी थी। लेकिन देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कुर्बान जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला पे, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तो उसका कफारा क्या है, उन कस्मों का जो तुम जानबूझ के खाते हो। तो उसका कफारा क्या है, खाना खिलाना है 10 नदारों को औस दर्जे का जो तुम खाते हो, और अपने अहलो अयाल को या कपड़े पहनाना उनको या आजाद करना एक गुलाम को, कि जैसे जो खाना तुम अपने अहले अयाल को खिलाते हो उसी तरह का खाना 10 नदारों को, या फिर अगर वो नहीं तो फिर आप 10 लोगों को कपड़े पहनाना या फिर एक गुलाम आजाद करना। बस जिससे ना ये मुयस्सर आए तो रोजे रखना 3 दिन के। जैसे अगर कोई गरीब है, हर तरह के लोग होते हैं ना, मुसलमान तो हर तरह के लोग हैं, तो फिर 3 दिन का रोजा रखना। तो आप सोचिए जरा बचपन की सारी कस्में याद कर लें क्योंकि कफारा देना पड़ जाएगा। और फिर ये कफारा है तुम्हारी कस्मों का जब तुम कस्में खा लो, और हिफाजत करो अपनी कस्मों को। इसी तरह खोल खोल कर बयान फरमाता है अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयात तक के तुम शुक्रगुजार बन जाओ। ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, बिलाशुबा शराब और जुआ और बुत और पान से ये सब नापाक काम है, अमाल है शैतान के, तो सो इनसे बचते रहना ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब यहाँ पे देखिए आखिरी हुक्म शराब का आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, आप देखिए जहाँ पे शराब का हुक्म है वहां पे साथ जुए का हुक्म है। अक्सर लोग क्या कहते हैं कि अच्छा शराब का हुक्म है तो वो तो अल्लाह ने मना किया, तो फिर हम ताश खेलते हैं तो ताश में भी पैसे लगा के खेलते हैं। नहीं नहीं, ये तो हम फन की तरह कर रहे हैं। हर जगह पे शराब के साथ जुए का भी हुक्म है। और यहाँ पे क्या था कि वो जैसे किस्मत का हाल मालूम करना, और या फिर वो गोश्त रख लेते थे ज़बह किया हुआ, तो फिर उसके ऊपर वो जुआ खेलते थे और फिर वो तीर और 500 के साथ कि किसका बारी निकलती है। तो वो सारी चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नापाक हैं, रिज्स हैं, और ये इनसे बचते रहना ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब कामयाबी क्या है? कामयाबी यही है ना कि हमको आखिर में जन्नत मिलेगी। तो अगर वो ये काम करते हैं तो फिर उनको नाकामी होगी, वो कामयाब नहीं होंगे। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बिलाशुबा चाहता है शैतान के डाल दे तुम्हारे दिलों में अदावत और दुश्मनी शराब और जुए से, और रोक दे तुम्हें अल्लाह के जिक्र से और नमाज से, तो क्या तुम इन कामों से बाज आओगे? अब ये देखिए सवाल पूछ कौन रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब से, मुझसे, आपसे, हर एक से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या तुम बाज आओगे? तो अब अगर किसी ने सवाल पूछा हो, आप देखें घर में आपकी अम्मी हैं, सवाल कोई पूछती हैं तो आप इग्नोर करके दूसरी तरफ मुँह करके चले जाओ, ऐसा हो सकता है? अगर आप ऐसे करोगे तो क्या होगा कि वो बदतमीज है कोई जो जवाब नहीं दे रहा या इग्नोर कर रहा है, तो तकब्बर में इग्नोर कर रहा है, ये क्या समझ रहा है अपने आप को? तो ये अल्लाह सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम बाज आओगे? तो जवाब तो हम देंगे ना, या हाँ कहेंगे या ना कहेंगे। तो फिर हम क्या जवाब देंगे? वो लोग जो ना कहते हैं और वो कहते हैं कि शराब का कोई हुक्म ऐसा नहीं है, तो आप ये देखिए, और जो पी रहे हैं तो वो किस जगह पे खड़े हैं, किस अल्लाह के सामने जब वो जाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ किस मुंह के साथ जा सकते हैं? और फिर वो इतनी बड़ी बात कह देते हैं कि किधर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया है। और आप देखिए आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और अताअत करते रहो अल्लाह की और अताअत करते रहो रसूल की और डरते रहो। फिर अगर तुमने मुंह मोड़ा तो जान रखो दर हकीकत हमारे रसूल के जिम्मे पहुंचा देना है वाज़ेह तौर पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे तो सिर्फ पहुंचा देना था ना, अमल करना फिर हमारे जिम्मे होता है, इसीलिए हम अपने अमल के खुद जिम्मेदार हैं।
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک عمل، کچھ گناہ اس پر جو وہ کھا چکے پہلے، کہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے، پھر پرہیز کیا اور نیکی کی، پس اللہ دوست رکھتا ہے نیک کام کرنے والوں کو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے جو پہلے کر چکے، کیونکہ صحابہ پہ جب یہ اب شراب کا حکم آیا نا تو صحابہ تو ڈر گئے، کیونکہ ان کو یہ تھا، کیونکہ پہلے تو وہ پی رہے تھے نا سارے ان کی سوسائٹی میں، دیٹ واز لائک جوس سے اب فار ایگزامپل آپ سوچے کہ کوئی کوک پیتا ہے، اسی طرح سے ان میں شراب بھی عام تھی۔ اب ان کو یہ ڈر ہوا کہ ہم تو پوری زندگی ایسے ہماری جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک نس کے اندر شراب گھسی ہوئی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہمیں معاف کریں گے؟ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ جو توبہ کر لیتا ہے نا، جو باز آ جاتا ہے، دیکھیں توبہ کا بھی یہی اصول ہے کہ جو توبہ کر لے اور اس پہ جم جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ زمین سے آسمان تک کے بھی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ یہاں پہ بھی وہی اصول ہے کہ جو پہلے ہو چکا وہ ختم ہو گیا، اب اگر تم ان کا مطلب نہیں کرتے ہو اور تم نیکی پہ جم جاتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہارا دوست ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یقیناً تمہاری آزمائش کرے گا اللہ کسی قدر شکار سے جس کو تم حاصل کر سکو اپنے ہاتھوں سے۔ دیکھیں آزمائش بھی کہاں ہے کہ ہاتھ میں شکار، پتہ ہے آپ کو کہ اہل جو مکہ تھے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، کوئی دکانیں تو نہیں ہوتی تھی کہ گوشت چاہیے مرغی چاہیے یہ لینا تو چلو جی بازار سے جا کے لیں، ان کو شکار کرنا پڑتا تھا، تو ان کے بچے کو جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے آج کل آپ سوچے بچے گیمز کھیلتے ہیں، بالکل وہی حال تھا کہ ان کے بچے کو شکار کی عادت ہوتی تھی۔ تو آزمائش بھی کہاں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب احرام کی حالت میں ہوگے تو اس وقت یہ حلال، عام طور پہ تو یہ حلال تھا، ان دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو حرام کر دیتے اور کر دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جانور جب تمہارے ہاتھ کے بالکل ایسے کہ تم اس کا شکار کر سکتے ہو لیکن تم صبر کرتے ہو، شکار نہیں کرتے ہو، آزمائش ہوتی ہے نا یہ بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو تم حاصل کر سکو اپنے ہاتھوں اور اپنے نیزوں سے، تاکہ معلوم کرے اللہ کہ کون ڈرتا ہے اس سے غائبانہ، سو جو زیادتی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے عذاب ہے دکھ دینے والا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، نہ مارنا شکار کے جانور جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ احرام کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شکار کو حرام کر دیا تھا۔ اور جو کوئی مارے گا اسے تم میں سے جان بوجھ کر تو اس کا تاوان ہے مثل اس کے جو مارا اس نے کوئی مویشی، فیصلہ کریں گے اس کا دو معتبر شخص، تم میں سے بطور نذرانہ پہنچایا جائے کعبے تک، یا کفارہ کھانا کھلانا ہے مسکینوں کو، یا برابر اس کے روزے رکھے تاکہ چکھے سزا اپنے کام کی۔ معاف کر دیا اللہ نے وہ جو پہلے ہو چکا، اور جو کوئی ایسا کام کرے گا تو انتقام لے گا اللہ اس سے، اور اللہ غالب ہے انتقام لینے والا۔ دیکھیں یہ بڑی، کیونکہ جب ہم ایسی آیات پڑھتے ہیں نا، جو یہ مدنی دور کی آیات تھی جو ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں کچھ نہیں ہونا، ہم اتنی بڑی چیزیں کر کے سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہنا۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انتقام لے گا اللہ، اور اللہ بڑا غالب ہے انتقام لینے میں۔ حلال کر دیے گا تمہارے لیے شکار سمندر کا اور اس کا کھانا، فائدہ تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے، اور حرام کیا گیا تم پر شکار خشکی کا۔ اور جب احرام کی حالت میں ہے تو خشکی کا شکار جو ہے وہ اس وقت حرام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر، جو سمندر کا مچھلیاں یا جو بھی سمندر کا جانور ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال کر دیا، اور حرام کیا گیا تم پر شکار خشکی کا جب تک ہو تم احرام کی حالت میں، اور ڈرتے رہو اللہ سے وہ جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 97 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بنایا ہے اللہ نے کعبہ کو جو گھر ہے حرمت کا، موجب قیام لوگوں کے لیے، اور مہینے کو حرمت کے اور قربانی کے جانور کو، اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ بیسیکلی ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیتیں جانتے ہیں، ہمارے دل کے اندر کیا چیز ہے وہ کوئی کسی کو بھی نہیں پتا ہو کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ واقعی کوئی نہیں جان سکتا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیں بار بار ایک چیز آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے، کہ جو زمین و آسمان کا ہر مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، تو جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور یہ کہ اللہ بخشنے والا مہربان
مہربان بھی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں دونوں چیزیں کہ اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جہاں پہ بات آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار جو فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ آپ کو بشارت دینے کے لیے اور آپ کو نذیر بنا کے بھیجا گیا، خوشخبریاں بھی دینے والا اور ڈرانے والا بھی۔ اور ہم اگر اکثر یہ بات جب سوچتے ہیں کہ آخر ہمیں لوگ کیوں ڈراتے ہیں، اسلام میں ایسا کوئی بات نہیں ہے، تو آج آپ خود دیکھ لیں کتنی دفعہ یہ ورڈ آئے گا، جتنی دفعہ بشارت کا ورڈ ہے اتنی ہی دفعہ نذیر کا لفظ بھی آئے گا۔ اور آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے رسول کے ذمے مگر پیغام پہنچا دینا، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اب دیکھیں بار بار وہی بات آ رہی ہے نا کہ تمہارے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز جانتے، تم کچھ ان سے چھپا نہیں سکتے ہو۔ جو معاملات بھی تم کرو گے، تم یہ دیکھ لو جس انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ از واچنگ می، ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ انسان غلط کام کر ہی نہیں سکتا، وہ کبھی ایسی چیز کرے گا ہی نہیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ یہ ایک عقیدہ اگر ہمارے اندر پختہ ہو جائے تو ہم سارے ایسے کام کرنا شروع ہو جائے جو اللہ کی پسند کے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو کہ نہیں برابر ہو سکتی ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں، اگرچہ کہ بھلی ہی لگتی ہوں تمہیں کثرت ناپاک چیزوں کی، تو ڈرتے رہو اللہ سے اے اہل شعور تاکہ تم فلاح پاؤ۔ دیکھیے کیسی کیسی نصیحتیں ہیں نا۔ اور آیت نمبر 101 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، مت سوال کرو ایسی چیزوں کے بارے میں کہ اگر ظاہر کر دی جائے تم پر تو بری لگے تمہیں، اور اگر تم پوچھو گے ان کے بارے میں ایسے وقت میں کہ نازل ہو رہا ہے قرآن تو ظاہر کر دی جائیں گے تم پر۔ درگزر فرمایا اللہ نے ان سے، اور اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ دیکھیے یہاں پہ کتنی خوبصورت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھائی کہ چیزوں کو کریدہ نہ کرو، جو چیز کا جیسے پتہ چل گیا سمے نہ وات آنا کر لو، آسانی ہے تمہارے لیے۔ اگر تم پوچھو گے، آپ کو یاد ہے سورہ بقرہ میں جو گائے کا قصہ ہم نے پڑھا تھا، بار بار پوچھتے تھے لوگ، اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ موسیٰ ان کو کہہ دو کہ گائے ذبح کرے، تو کر دیتے کوئی بھی۔ اب اتنا مشکل کر دیا کہ رنگ کیسا ہوگا، ہل جوتی ہو کہ نہیں، جوان ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، اتنا لمبا اس کو کھینچا کہ آخر میں ان کو گائے ہی ملنی مشکل ہو گئی۔ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جو حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کر لو، اگر تم بار بار چیزوں کو پوچھو گے تو تم اپنے لیے ان کو مشکل کر لو گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 102 میں یقیناً پوچھی تھی ایسی باتیں لوگوں نے تم سے پہلے بھی، پھر ہوگے وہ اس سے انکار کرنے والے۔ نہیں مقرر کیا ہے اللہ نے کوئی بحیرہ، ایسی اونٹنی جس کا دودھ صرف بتوں کے لیے وقف کیا گیا، اس کو وہ بحیرہ کے نام سے کہتے تھے۔ نہ سائبہ، سائبہ وہ ایسی اونٹنی جس کے بتوں کے لیے چرنے کے لیے انہوں نے چھوڑ دیتے تھے کہ یہ ہمارے بتوں کے لیے ہے۔ اور وسیلہ ایسی اونٹنی جس کو بتوں کے نام پر آزاد کر دیا اس لیے کہ اس نے 2 مؤنث بچوں کو جنم دیا ہے۔ اور نہ ہام وہ ایسے اونٹ کو کہتے تھے کہ جس نے ایک مقررہ تعداد کی اونٹنیوں کو حاملہ کیا ہوتا تھا تو اس کو بھی وہ وقف کر دیتے تھے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور ان میں سے اکثر نہیں عقل رکھتے۔ مطلب وہ جان بوجھ کے، ان کو پتا تھا ایسی اللہ کے نام پہ لگا دیتے تھے۔ اور کیوں کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد سے یہ رسمیں چلی آ رہی ہیں، اب کیا نئے تم ہمیں دین بتاؤ گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر تم اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کو اگر جانتے ہو، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہو تو تم پھر کافر ہو، تم کیسے ایمان لاؤ گے؟ اور دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی واضح بیان کر دیا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ رجوع کرو اس کی طرف جو نازل فرمایا اللہ نے اور اس کے رسول کی طرف، تو کہتے ہیں کہ کافی ہے ہمیں وہ پایا ہے ہم نے جس پر اپنے باپ دادا کو، اگرچہ تھے ان کے باپ دادا کہ نہ علم رکھتے کچھ بھی اور نہ ہدایت یافتہ۔ آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی کو کوئی ایسی بات بتاؤ کہ دیکھو مجھے پتا چلا میں قرآن پڑھ رہی تھی اس میں یہ بات ہے کہ یہ والی فلاں جو رسم ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو کوئی مان کے نہیں دیتا، اتنا بحث کرے گے کہ ہمارے گھر میں تو یہی طریقہ ہے، میری تو امی بھی یہ کرتی تھی، میری تو نانی بھی کرتی تھی، میری دادی بھی یہ کرتی تھی، آج تم نیا کوئی دین لے کے آئی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنی دفعہ آپ یہ پڑھیں گے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہو۔ ہاں اگر تو وہ ڈیفینیٹلی نیک ہیں تو انہی کے قدموں پہ چلنا یہ تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ انہی کے رسم و رواج پہ چلتے ہیں اور وہ سننے کا نام ہی نہیں لیتے، اور اتنے سٹبن ہو جاتے ہیں اس کے لیے۔ یہاں پہ گواہی دینے کا ہے کہ جس وقت موت کا وقت آتا ہے وصیت جو ہے آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ صرف 1/3 جتنا مال ہے نا اس کی 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں۔
लेकिन उसमें बताया ये कि अगर कोई सफर में है, वहां पे उसको लगता है कि वो इतना बीमार हो गया कि उसका आखिरी वक्त है और उसको वसीयत करनी है, तो वो फिर गैर मुस्लिम या कोई भी उसके पास होता है, उनको वो गवाह बना सकता है और वसीयत उनको बता सकता है। लेकिन अगर वो घर में है, ऐसे वक्त में वो वसीयत जो करेगा तो फिर उसको मुसलमानों में से कोई 2 गवाह लेने पड़ेंगे। तो यही अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बयान करते हैं आयत नंबर 106 में कि ए वो लोगों जो ईमान लाए, गवाही का तरीका ये है तुम्हारे दरमियान कि जब आ पहुंचे तुम में से किसी को मौत बवक्त वसीयत, तो गवाह कर लो 2 साहिब अदल अपनों में से या 2 दूसरे तुम्हारे गैरों में से। अगर तुम सफर कर रहे हो जमीन में और आ पड़े तुम पर मुसीबत मौत की, रोक लो उन दोनों को नमाज के बाद, तो कस्में खाएं दोनों अल्लाह की, अगर तुमको शक हो कि ना हम वसूल करेंगे इस शहादत के इस कुछ मुआवजा, अगरचे कि वो हो रिश्तेदार, और ना हम छुपाएंगे अल्लाह की शहादत को, वरना बेशक हम तब तो हो जाएंगे यकीनन गुनाहगारों में से। फिर अगर मालूम हो जाए इस बारे में कि वो दोनों मुब्तला हो गए गुनाह में, तो दूसरे 2 उठ खड़े हों उनकी जगह। अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि अगर जिनको वसीयत की गई है, अगर जब वो वसीयत की कोई भी, फॉर एग्जाम्पल वो सफर में थे, उनके पास कुछ सामान था, वो लेके आते हैं और आके बताते हैं कि उन्होंने ये वसीयत की थी, और घर वाले जो हैं उनमें से किसी को ये लगता है कि ये गलत कह रहे हैं या इन्होंने वसीयत को बदल दिया, तो वो 2 बंदे जो घर वाले हैं वो खड़े होके कह सकते हैं कि ये वसीयत जो ये बात कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, और उसका तरीका अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं कि उनकी जगह उन लोगों में से जिनकी हक तलफी हुई है मैयत के कराबत वाले, फिर वो कस्में खाएं। कौन? कराबत वाले कस्में खाएं अल्लाह की कि हमारी शहादत ज्यादा दुरुस्त है उन दोनों की शहादत से, और नहीं कि हमने कोई ज्यादती, वरना बेशक हम तब तो हो जाएंगे यकीनन जालिमों में से। ये करीब तर है कि वो अदा करें शहादत को उसके सही तरीके पर, या खौफ करें कि रद्द कर दी जाएंगी उनकी कस्में खाने के बाद, और डरो अल्लाह से और सुनो, और अल्लाह नहीं हदायत देता उन लोगों को जो नाफरमान है। अब यहाँ पे आपने एक चीज गौर की है, हम अक्सर ये बात करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में हमें नमाज, रोजा, हज, ज़कात के बारे में शायद सिर्फ बताया गया है। अब देखिए, जिंदगी गुजारने का एक एक तरीका, बैना तरीका आपको कुरान में मिलेगा। एक एक विरासत के रूल से लेके अदल कैसे करना है, गवाहियां कैसे देनी है, कैसे बात करनी है, सारे तरीके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में बताए कि हमारी जिंदगियां कैसे होनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला से फिर दुआ करें कि या रब्बल आलमीन हमें इन अहकामात को समझने की भी तौफीक अता कर, ताकि हम उस पर आसानी से अमल कर सके। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 109 में कि जिस दिन जमा करेगा अल्लाह रसूलों को, फिर पूछेगा कि क्या जवाब मिला था तुम्हें, वो कहेंगे नहीं कुछ इल्म हमें, यकीनन तू ही जानने वाला है गायब की बातों को। देखिए, क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूलों को भी खड़ा करेंगे और पूछेंगे उनसे, लेकिन वो डर के मारे अल्लाह सुब्हानहू तआला की इज्जत की खातिर वो कहेंगे कि या रब्बल आलमीन हमें नहीं पता, आप तो गायब जानते हैं ना। और जब कहेगा अल्लाह ए ईसा इब्ने मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि याद कर मेरा इनाम तुझ पर और तेरी वालिदा पर, जब मदद की मैंने तेरी रूहुल कुदस से, बात करता था तू लोगों से गहवारे में और बड़ी उम्र में, और जब सिखाई मैंने तुझको किताब और हिकमत और तौरात और अंजील, और जब बनाता था तू गारे से सूरत परिंदे की मेरे हुक्म से। अब ये अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने सारे इनामात याद करवा रहे हैं। तो फूंक मार देता था इसमें तो वो बन जाता था परिंदा मेरे हुक्म से, और अच्छा कर देता था तू पैदाइशी अंधे को और कोढ़ी को मेरे हुक्म से, और जब निकाल खड़ा करता था तू मुर्दों को मेरे हुक्म से। अब देखिए, बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मेरे हुक्म से तू ये सारा कुछ कर रहा था, और जब रोक दिया मैंने बनी इसराइल को तुझसे, जब आया तू उनके पास खुली निशानियां के साथ, तो कहने लगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया इनमें से कि नहीं है ये मगर जादूगर खुला। और आयत नंबर 111, और जब मैंने दिल में डाल दिया हवारियों के कि ईमान लाओ मुझ पर और मेरे रसूल पर। अब यहाँ पे देखिए, हवारी जो हजरत ईसा पर ईमान लाए थे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि वो भी मैंने ही अलका किया था, वरना वो खुद ईमान नहीं लाए थे। वो कहने लगे हम ईमान लाए और शाहिद रहे इस पर कि हम फरमाबरदार हैं। और कहा हवारियों ने ए ईसा इब्ने मरियम, क्या ऐसा कर सकता है तेरा रब कि नाजिल करे हम पर खाने का ख्वान आसमान से। कहा उसने कि डर अल्लाह से अगर तुम ईमान वाले हो। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि खाएं हम इसमें से,
اور इत्मीनान पाए हमारे दिल, और हम जान ले कि यकीनन तूने सच कहा है हमसे, और हो जाए हम इस पर गवाही देने वाले। कहा ईसा इब्ने मरियम ने, ए अल्लाह हमारे रब, नाजिल फरमा हम पर खाने का ख्वान आसमान से, कि करार पाए हमारे लिए ईद, हमारे अगलों के लिए और हमारे पिछलों के लिए, और हो निशानी तेरी तरफ से, और रिस्क दे हमें, और तू है सबसे बेहतर रिस्क देने वाला। अब देखिए हवारियों ने हजरत ईसा से ये फरमाइश की कि देखो आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करो कि आसमान से हमारे लिए रिस्क आए। यही दुआ उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से भी उनके लोगों ने कहा था कि आसमान से मनो सलवा जब उतरा था, और इसलिए कि हमें ये यकीन आ जाए कि जो तुम कह रहे हो वो सच है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फरमाया अल्लाह ने कि मैं जरूर नाजिल करूंगा वो तुम पर, बस जो कुफर करेगा इसके बाद तुम में से, तो यकीनन मैं अजाब दूंगा उसे, ऐसा अजाब के ना दूंगा उससे ऐसा अजाब किसी अहले आलम को। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये कहते थे ना लोग कि आप हमें मौजज़ा दिखाएं, आप मौजज़ा दिखाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ की कि आखिर इनको कोई मौजज़ा आप दिखा दें, ये बार बार मुझसे सवाल करते हैं। तो यही जवाब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि जब मौजज़ा आ जाएगा, क्योंकि गायब है ना, गायब का पर्दा जब उठ जाएगा तो उसके बाद, तो फिर उसके बाद भी अगर ये नहीं मानेंगे, और पिछली कौमों ने ये किया और उसके बाद नहीं मानेंगे, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको सबको खत्म कर देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, और जब फरमाएगा अल्लाह, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तूने कहा था लोगों से कि बना लो मुझे और मेरी वालिदा को दो माबूद अल्लाह के सिवा। अल्लाह अकबर। आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होके वो अपनी उम्मत के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे सवाल करेंगे। कहेगा वो कि पाक है तू, नहीं था ये ज़ेब मुझे कि मैं कहता वो जिसका नहीं मुझे कुछ हक। अगर मैंने कहा होता ऐसा तो यकीनन तुझको मालूम होता इसके बारे में। ए अल्लाह तू जानता है उसे भी जो मेरे जी में है, और नहीं जानता मैं उसे जो तेरे जी में है। बेशक तू जानने वाला है गायब का। नहीं कहा मैंने उनसे वजह इसके कि मुझे हुक्म दिया तूने जिसका, कि इबादत करो अल्लाह की, और जो रब है मेरा और जो रब है तुम्हारा। और था मैं इन पर निगरान जब तक रहा मैं उनमें, फिर जब उठा लिया तूने मुझे उनमें से, तो निगरान हुआ तू उन पर, और तू हर चीज पर निगरान है। अगर तू अजाब दे इन्हें तो यकीनन ये तेरे बंदे हैं अल्लाह, और अगर तू माफ कर दे इन्हें तो बेशक तू गालिब हिकमत वाला है। देखिए कितनी खूबसूरत बात है ना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला से, देखिए अभी क़यामत नहीं आई है, अभी ये वाकया नहीं हुआ, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं कि क़यामत के दिन, उस दिन हजरत ईसा अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जब खड़े होंगे तो वो क्या जवाब देंगे। और हमारी खुशकिस्मती देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें पहले से बता रहे हैं कि ये वाकया उधर होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला नबियों से उनकी उम्मत के बारे में सवाल करेंगे कि क्या तुम उनको ये बता के आए थे। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत है ना, हमारे बारे में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला सवाल पूछेंगे। और इसीलिए बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बिदअत से बचाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें गलत काम से बचाए, ताकि हम फख्र से ये कह सके कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। और आयत नंबर 118 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फरमाएगा अल्लाह, ये दिन है कि नफा देगी सच्चों को उनकी सच्चाई, उनके लिए बागात हैं, बह रही हैं जिसके नीचे नहरें, रहेंगे वो इसमें हमेशा। राजी हुआ अल्लाह उनसे और राजी हुए वो अल्लाह से, यही कामयाबी है। अल्लाह करे कि हम भी ऐसे लोगों में शामिल हों कि उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे भी राजी हो जाए, और हम भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से राजी हों, और यही बड़ी कामयाबी है। अब इस सूरह की आखिरी आया अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए इंसान तुझे क्या हो गया है। अगर ये कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी पहाड़ पर भी नाजिल करते तो वो खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाता। इंसान तुझे ही नहीं समझ आती है इसकी। अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 120 में फरमाते हैं, अल्लाह ही की बादशाही है आसमान और जमीन की, और जो कुछ इन दोनों में है, और वो हर चीज पर कादिर है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से फिर वही दुआ मांगते हैं कि या रब्बुल आलमीन, जैसे हमारी ये सूरह खत्म हुई है, इसमें जितने भी अहकामात अभी तक हमने पढ़े हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अमल में ढाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अल नाम। सूरत अल नाम जो है ये मक्की दौर की सूरह है। ये वो दौर था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुश्किल तरीन दौर था, जिसमें जितने भी लोग थे मुशरिकीन मक्का, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार मौजज़ात मांगते थे कि अगर आप नबी हैं तो मौजज़ा दिखाइए, अगर आप नबी हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको ऐसे कैसे भेज दिया, कोई फरिश्ते आपके इर्द गिर्द होते, कोई मौजज़े आप दिखाते, हम आपको मानते। और जुल्म की इंतहा थी जो सहाबा पे हो रही थी, और उस दौर में ये सूरत नाजिल हो रही है। और आप देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला
उस दौर के पिसे हुए लोगों को क्या किस तरह से इनकरेज कर रहे हैं, क्योंकि मक्की दौर की सूरह में आप देखिएगा बिल्कुल एक नया आपको पहलू नजर आएगा, जिसमें तौहीद, रसालत और आखरत, बहुत ज्यादा आपको आखरत की बात भी नजर आएगी। और सूरत अल नाम के बारे में कहा जाता है कि ये एक ही मर्तबा एक ही टाइम पे नाजिल हुई थी, और इसको 70,000 फरिश्ते लेके नाजिल हुए थे। अब देखते हैं कि इसमें क्या अहकामात हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, जिसने पैदा किया आसमान और जमीन को और बनाए अंधेरे और रोशनी। फिर भी वो लोग जिन्होंने कुफर किया दूसरी हस्तियों को अपने रब के बराबर ठहराते हैं। वही तो है जिसने पैदा किया तुमको मिट्टी से, फिर मुकर्रर कर दिया मौत का एक वक्त, और एक वक्त क्यामत का मुकर्रर है उसके पास, फिर भी तुम शक में मुब्तला हो। देखिए, इंसान जो इस दुनिया में आया है उसका मौत का वक्त भी मुकर्रर है और क्यामत का वक्त भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास मुकर्रर है, और दोनों ही वक्त इंसान को नहीं पता कि वो किस वक्त आने हैं। और वही तो है अल्लाह आसमान में और जमीन में, और जानता है वो तुम्हारी पोशीदा और तुम्हारी जाहिरी बातों को, और जानता है जो कुछ भी तुम कमाते हो। और नहीं आती उसके पास कोई निशानी निशानियों में से उनके रब की, मगर ये कि वो उससे मुंह फेर लेते हैं। सो बेशक उन्होंने झुटला दिया हक को जब वो आया उनके पास, सो अनकरीब आ जाएगी उनके पास खबर उसकी जिसका ये मजाक उड़ाते हैं। किसका मजाक उड़ाते थे? क्यामत का मजाक उड़ाते थे। कहते अच्छा जी ठीक है, आप इतना बता रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि वो ले आओ फिर जिसके तुम अजाब से डराते हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि अनकरीब आ जाएगा उनके पास। क्या नहीं देखा उन्होंने कितनी ही हलाक कर दी हमने उनसे पहले ऐसी उम्मतें, इक्तदार दिया था हमने जिनको जमीन में, ऐसा जो नहीं इक्तदार दिया हमने तुमको, और बरसाया हमने आसमान से उन पर मूसलाधार पानी, और बना दी हमने नहरें जो बह रही थी उनके मकानों के नीचे, और फिर हलाक कर दिया हमने उन सब को उनके गुनाहों के सबब, और पैदा कर दी हमने उसके बाद उम्मतें दूसरी। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला दूसरी उम्मतों की जो बात बताते हैं कि देखो कि उन्होंने भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की जब नाफरमानी की तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे उनको बर्बाद कर दिया था, कैसे वो सारी उम्मतें खत्म हो गई थी, और वजह भी यही थी कि वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते थे। देखें, पूरी दौरे कुरान में आप ये बात एक समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो अल्लाह के अहकामात नहीं मानते, जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगियां नहीं गुजारते, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के गजब के कैसे शिकार होते हैं। बाज लोग ऐसे होते हैं कि उन पे अल्लाह नाराज होता है लेकिन पता ही नहीं चल रहा होता उनको। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हक भी दिखा दे और हमें बातिल भी दिखा दे, ताकि हम उससे बच सके। यही डर की चीज है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और अगर नाजिल करते हम तुम पर किताब लिखी हुई, क्योंकि ये कहते थे ना, हजरत मूसा एक ही दफा गए थे तो किताब लेके आए थे, ये तुम क्या बार बार लाते हो कि ये वही आ गई, ये वही आ गई। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर नाजिल करते हम तुम पर किताब लिखी कागज पर, फिर ये उसे छू भी लेते अपने हाथ से, तो जरूर कह देते वो जिन्होंने कुफर किया कि नहीं है ये मगर खुला जादू, कि किसी भी सूरत इन्होंने ईमान नहीं लाना था। ये हर चीज में कोई ना कोई बहाना तलाश कर लेते, और कहते हैं क्यों ना नाजिल किया अल्लाह ने फरिश्ता, अगर नाजिल करते हम फरिश्ते तो हो चुका होता फैसला, फिर कोई मोहलत ना दी जाती। अब यहाँ पे किस फरिश्ते की बात हो रही है? कि बार बार कहते थे ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई फरिश्ता नाजिल करता, ये क्या बात है कि इंसानों में से हमारे अंदर से एक रसूल बना दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फरिश्ता तो उस वक्त आएगा जब वो तुम्हारी जान कब्ज करने आएगा, और उस वक्त तुम्हें कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। और अगर बनाते हम उसे फरिश्ता तो बनाते हम उसे आदमी ही, और डाल देते हम इसी शुबा में उन्हें, और वही जिस शुबा में वो मुब्तला थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे यही फरमा रहे हैं कि अगर हम कोई फरिश्ता भेज देते तो हम उसको भी इंसान की शक्ल में भेजते। अगर कोई रसूल हम फरिश्तों में नाजिल करते, फरिश्तों में भेजना होता, तो फिर हम उसको फरिश्तों की शक्ल में भेजते। आपको याद है ना, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, हदीस जिब्राइल हम पढ़ते हैं, तो उसमें क्या हुआ था कि जिब्राइल जो थे वो इंसानी शक्ल में आए थे, और किसी को पता भी नहीं चला था कि वो फरिश्ते हैं। तो यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर हम भेजते भी तो वो भी तो इंसानी की शक्ल में होना था, तुम्हें फिर भी उस पर शुबा हो जाता, और बेशक मजाक उड़ाया जाता रहा रसूलों का तुमसे पहले। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिम्मत दे रहे हैं कि तुमसे पहले भी रसूलों का मजाक उड़ाया जाता था, तो आ घेरा उन लोगों को जो मजाक उड़ाते थे उनमें से,
उस चीज ने जिसका वो मजाक उड़ाते थे, मीन्स कि उन पे अजाब आ गया। और आयत नंबर 11 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कहो कि चलो फिरो जमीन में, फिर देखो कि कैसा हुआ अंजाम झुटलाने वालों का। तुम देखो इस दुनिया में ही हुआ था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में सारे किस्से बयान कर दी कि किस किस तरह से अंबिया का जब उन्होंने इनकार किया, जब उनकी आयत का कुरान कुरान की आयत का तो कुफार मक्का ने किया था ना, उन्होंने जिन्होंने अपने अंबिया का इनकार किया, उनकी बातों को झुटलाया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस किस तरह से उनको अजाब में मुब्तला किया। कहो कि किसका है जो कुछ आसमान में और जो कुछ जमीन में है, कह दो कि सब अल्लाह का है। लाजिम कर लिया है उसने अपनी जात पर रहमत को, यकीनन जमा करेगा वो तुम सबको क़यामत के दिन, नहीं शक जिसमें। वो लोग जिन्होंने नुकसान में डाले रखा अपने आप को, तो वो नहीं ईमान लाते। और उसी का तो है जो कुछ बसता है रात में और दिन में, और वो सुनने वाला और जानने वाला है। और आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कहो क्या सवाए अल्लाह के मैं बनाऊं किसी और को मददगार? पैदा करने वाला है वो जमीन और आसमान का, और वही खिलाता है, और नहीं वो खुद किसी से खाना लेता। कह दो कि बेशक मुझे ये हुक्म हुआ है कि मैं हो जाऊं सबसे पहले उनमें जो फर्माबरदार हुए, और ना हरगिज होना तुम उनमें से जो शिर्क करते हैं। कहो यकीनन मैं डरता हूँ कि अगर मैं नाफरमानी करूं अपने रब की अजाब से एक बड़े दिन के, और वो जिससे टाल दिया गया अजाब उस दिन का, तो यकीनन रहम किया उस पर अल्लाह ने, और यही खुली कामयाबी है। और अगर पहुंचाए तुमको अल्लाह कोई सख्ती, तो नहीं है कोई दूर करने वाला उसका सवाए अल्लाह के। और अगर अता करे वो तुझको भलाई, तो वो हर चीज पर कादिर है, और वो गालिब है अपने बंदों पर, और वो है हिकमत वाला और बाखबर। ऐ लोगों कहो कि किसकी है सबसे बढ़कर गवाही? कह दो कि अल्लाह की गवाही है मेरे और तुम्हारे दरमियान, और वही किया गया है मेरी तरफ ये कुरान, ताकि मैं डरा दूं तुमको इसके जरिए से, और वो जिस तक ये पहुंच सके। क्या बेशक तुम शहादत देते हो कि अल्लाह के साथ माबूद हैं दूसरे? कह दो कि नहीं मैं ऐसी शहादत देता। कह दो कि सिर्फ वही माबूद वाहिद है, और यकीनन मैं बेजार हूं इससे जो तुम शिर्क करते हो। वो लोग जिनको दी है हमने किताब, वो पहचानते हैं उसको जिस तरह वो पहचानते हैं अपने बेटों को, और वो लोग जिन्होंने नुकसान में डाला अपनी जानों को, तो वो नहीं ईमान लाते। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इससे पहले सूरह बकरा में भी हमने पढ़ा कि अहले किताब जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं, लेकिन वो अपनी जिद की वजह से नहीं मानते थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और कौन है बड़ा जालिम इससे जिसने बहतान बांधा अल्लाह पर झूठा, या झुटलाया उसकी आयत को, बेशक नहीं फला पाते। देखें फिर वही बात कि अल्लाह पर बहतान क्या, कि अपनी मर्जी से कोई बात कहे कि ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया। अल्लाह पर झूठ क्या, कि दीन में गलूफ करना, और ऐसी चीजें जो बिदात में शामिल हो जाती है ना, कि खुद ही से ऐसी चीजें करके और अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम लगा देना कि ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से इसका हमें हुक्म है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत का इनकार क्या करना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात ना मानना। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जिस दिन जमा करेंगे हम सबको इकट्ठा, फिर कहेंगे हम उनसे जिन्होंने शिर्क किया कि कहाँ है तुम्हारे शरीक वो जिनका तुम दावा किया करते थे। फिर ना बन पाएगा उनसे कुछ उज़र सिवाय ये कि कहेंगे अल्लाह की कसम जो हमारा रब है, नहीं थे हम शिर्क करने वाले। देखो कैसा झूठ बोलते हैं, उन्होंने अपनी जानों पर कैसे कैसे झूठ बोले, और गुम हो गए उनसे जो वो झूठ बोला करते थे। और आयत नंबर 25 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और उनमें से बाज वो हैं जो कान लगाकर सुनते हैं तुम्हारी तरफ, और डाल दिए हमने उनके दिलों पर पर्दे कि ना समझ सकें वो इसको, और इनके कानों में बोझ है। और अगर देख लें वो हर एक निशानी, तो ना ईमान लाए इस पर, यहाँ तक कि जब आते हैं तुम्हारे पास तो झगड़ते हैं तुमसे। कहते हैं वो जिन्होंने कुफर किया कि नहीं है मगर ये कहानियां अगलों की। अब ये क्या होता था कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आके बैठते थे कुफारे मक्का, तो वो जानबूझ के उनके जो सरदार थे वो आते थे कि हम जाके वहां पे बैठेंगे, हम कहेंगे कि जी हम तो बड़े गौर से सुनने आए हैं, तो लेकिन हमें इसमें कोई खैर ही नजर नहीं आई, इसलिए हम इस्लाम नहीं लाते, दूसरों को बहकाने के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो रोकते हैं इससे दूसरों को, और परे कर रहते हैं खुद भी इससे, और नहीं हलाक करते हैं मगर अपनी जानों को, और नहीं वो रखते कुछ भी शऊर। और काश तुम देखो उस वक्त जब ये खड़े किए जाएंगे दोजख पर, फिर कहेंगे ये कि ए काश लौटा दिए जाए हम, और ना तकसीब करें हम आयतों की अपने रब की,
اور हो जाए हम ईमान लाने वाले। देखिए अल्लाह अकबर, यहाँ पे फिर वही बात आ गई ना कि आयात की तकसीब करते थे, आयात को झुटलाते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जब ये दोज़ख पे के किनारे पे खड़े होंगे ना, तो उस वक़्त ये कहेंगे कि एक दफ़ा हमें वापस भेज दो ताकि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्मों पे अमल करने वाले बन जाएँ। बल्कि ज़ाहिर हो गया उन पर जो कुछ पाया करते थे इससे पहले, और अगर ये लौटाए भी जाएँ तो फिर भी वो यही करे जिससे उनको मना किया गया था। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बेशक ये सख्त झूठे हैं, और कहते हैं कि नहीं है ये मगर हमारी ज़िंदगी दुनिया की, और नहीं हम फिर ज़िंदा किए जाएँगे दोबारा। कि इनको जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत की बात बताते थे कि देखो जो कुछ तुम करते हो आखिरत में तुम्हें इसका जवाब देना होगा, तो कहते थे आखिरत-उखिरत कुछ नहीं है, जो कुछ है इस दुनिया में ही है, हम दुनिया में इसका अजर मिल जाता है। आज भी आप देखें बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि वो कहते हैं जी अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे डराते हैं, कोई कुछ नहीं है, दुनिया की ज़िंदगी में आपको अजर और सवाब सब कुछ यहाँ पे मिलना है। तो आप देखिएगा कि वही चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, और कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसी वजह से बताया कि आज भी वैसे लोग हमें मिलेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और काश तुम देखो उस वक़्त के जब ये खड़े किए जाएँगे अपने रब के सामने, वो फरमाएगा क्या नहीं ये हक? वो कहेंगे हाँ कसम है हमारे रब की। वो फरमाएगा तो चखो मज़ा अज़ाब का, बस सबब इसके जो तुम कुफ़र किया करते थे। और अब आयत नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बेशक खसारे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने झुटलाया अल्लाह के रूबरू हाज़िर होने को, यहाँ तक कि जब आ मौजूद होगी उन पर वो घड़ी, अचानक तो कहेंगे हाय अफ़सोस हम पर, इस पर जो कोताही की हमने इसके बारे में, और वो उठाए हुए होंगे अपने बोझ अपनी पीठों पर। देखो बुरा है वो बोझ जो वो उठाए होंगे, और नहीं ज़िंदगी दुनिया की मगर एक खेल और तमाशा, और यकीनन घर तो आखिरत का बेहतर है उन लोगों के लिए जो डरते हैं। तो क्या नहीं तुम समझते? यकीनन हमको मालूम है कि ज़रूर रंज पहुँचाती हैं तुम्हें वो बातें जो ये कहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तसल्ली दे रहे हैं कि हमें मालूम है कि तुम्हें रंज पहुँचाती हैं, तो दर हकीकत ये नहीं तकसीब करते तुम्हारी, बल्कि ये ज़ालिम तो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं, और यकीनन झुटलाए जा चुके हैं रसूल तुमसे पहले भी। तो सब्र किया उन्होंने इस पर जो तकसीब की उनकी, और आज़ाद दी गई उनको, यहाँ तक कि आ पहुँची उनके पास हमारी मदद, और नहीं कोई बदला देने वाला इन बातों का सिवाय अल्लाह के, और यकीनन पहुँच चुकी है तुम्हारे पास खबरें रसूलों की। और अब आयत नंबर 35 गौर से सुनिएगा इस आयत को। अल्लाह अकबर, अल्लाह सुब्हानहू तआला किससे कह रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि अगर शाक गुजरती है तुम पर इनकी रूहगर्दानी, तो अगर तुमसे हो सके तो ढूंढ निकालो कोई सुरंग जमीन से या कोई सीढ़ी आसमान से, फिर ले आओ इनके पास कोई मौजज़ा, और अगर चाहता अल्लाह तो जमा कर देता सबको हदायत पर, बस ना हरगिज होना तुम जाहिलों में से। अल्लाह अकबर। आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू तआला से बार बार ये दुआ करते थे, क्योंकि एक तरफ इतना प्रेशर था, वो लोग जिनको दावत दे रहे थे दीन की कि हमें मौजज़ा दिखाओ, हमें मौजज़ा दिखाओ, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की मशीयत नहीं थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म नहीं था अभी के उनको मौजज़ा दिखाया जाए। सबसे बड़ा मौजज़ा तो कुरान पाक था। अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि उनको वो मौजज़ा नहीं दिखाएंगे, जो कुछ उन्होंने कहना है वो करना है वो कर ले। और आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं दर हकीकत हक कबूल करते हैं वही जो सुनते हैं, और जो मुर्दा है तो उठाएगा उन्हें अल्लाह, फिर उसी की तरफ लौट कर जाना है। वो कहते हैं क्यों नहीं नाजिल की गई उस पर कोई निशानी उसके रब की तरफ से? अब देखिए बार बार वही बात आ रही है कि मुशरिकीन मक्का जानबूझ कर तंग करने के लिए, जब उनको ये था ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, वो कहते थे कि देखो हजरत मूसा 600 साल पहले थे ना, हजरत ईसा उससे पहले, तो अगर वो मौजज़े लेके आए थे तो हमारी आंखों को दिखाओ मौजज़ा, हम ईमान ले आते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चाहते थे कि सभी लोग इस्लाम ले आए ताकि वो दोज़ख की आग से बच जाए। और अब बार बार उनकी तकरार ये होगी क्योंकि ये मक्की दौर की आया है ना, इसमें आप देखेंगे कि तौहीद पे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे और आखिरत पे आपको इतनी आयात मिलेंगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और कहते हैं क्यों नहीं नाजिल की इस पर कोई निशानी इसके रब के पास से? कह दो यकीनन अल्लाह कादिर है इस पर कि उतारे कोई निशानी, लेकिन उनमें से अक्सर नहीं मानते। और नहीं है कोई चलने वाला जानदार जमीन में
اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے پر مگر امتیں ہیں تمہاری طرح کی۔ نہیں کسر چھوڑی ہم نے کتاب میں کسی بات کے لکھنے میں، بس اپنے رب کی طرف وہ جمع کیے جائیں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، دیکھیں پھر آگی نا بات، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اللہ اکبر، دیکھیں پھر وہی بات آگے نا، ہماری آیات کو جھٹلایا، بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جس کو چاہے اللہ اس کو گمراہ رہنے دے، اور جس کو چاہے اور وہ ڈال دے اس کو سیدھی راہ پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پر چلانا۔ اور آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کہو، بھلا دیکھو تو تم اگر آ جائے تم پر عذاب اللہ کا، یا آ موجود ہو تم پر قیامت، تو کیا سوائے اللہ کے تم کسی اور کو پکارو گے اگر ہو تم سچے؟ اور آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ اسی کو تم پکارتے ہو تو وہ دور کر دیتا ہے اس مصیبت کو پکارتے ہو تم جس کے لیے، اور اگر وہ چاہتا ہے، اور بھول جاتے ہو تم انہیں جس کو تم شریک بناتے ہو۔ اور یقیناً ہم نے بھیجے رسول بہت سی امتوں کی طرف تم سے پہلے، پھر پکڑ لیا ہم نے انہیں سختیوں میں اور تکلیفوں میں تاکہ وہ عاجزی کریں۔ پھر کیوں نہیں جب آئی ان پر سختیاں ہماری طرف سے تو انہوں نے عاجزی کی، لیکن سخت ہو گئے ان کے دل، اور آراستہ کر دیا ان کے لیے شیطان نے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اب دیکھیں جب بھی انسان پہ کبھی مشکل آتی ہے نا، یہاں پہ ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش آتی ہے، کوئی سختی آ جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف مڑ جانا چاہیے، فوراً استغفار کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منا لینا چاہیے، کیونکہ سختیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں تو آتی ہیں۔ شیطان ان کو یہ بہکا دیتا ہے کہ دیکھو یہ جو مشکل آئی ہے یہ تو وقت کے لحاظ سے آتی ہے، یہ ٹھیک بھی ہو جائے گی، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانے ہی نہیں دیتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ان کی برائیوں کو وہ اتنا خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہے کہ ان کو استغفار کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب بھول گئے وہ اس کو جو نصیحت ان کو کی تھی تو کھول دیے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھی تو پکڑ لیا ہم نے ان کو ناگہانی اس وقت جبکہ وہ مایوس ہو کے رہ گئے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سیکنڈ عذاب، یہ بہت بڑا عذاب ہے کہ فرسٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، احکامات نہیں مانتے، اور ان پہ ایک آزمائش آ جاتی ہے اور وہ پھر بھی نہیں سنتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ساری ان پہ نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کسی کو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں نا، اب غور کیجئے اس سینٹنس پہ، کسی کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں کھلے عام، اور اس کے باوجود اللہ نے ان کو بے شمار دیا ہوا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے اس کو کھینچتے ہیں، جیسے اگزامپل دیتے ہیں نا کہ گنے کو جیسے بیلنے میں اس کا رس نکالتے ہیں، تو انسان کو اس طرح سے ان کی حالت ہو جاتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کاٹ دی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کیا کیا؟ اللہ کے احکامات نہیں مانے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کاٹ دی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا، اور تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ کہو بھلا دیکھو تو اگر لے جائے اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، تو کون معبود ہے سوائے اللہ کے جو واپس کر دے تمہیں یہ چیزیں؟ دیکھو کس طرح بیان کرتے ہم اپنی آیات کو، پھر بھی وہ لوگ روگردانی کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بات کی نا کہ سماعت اور بصارت، دیکھیے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں کیوں دی ہے؟ کہ ان آنکھوں سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ سکیں، ان کانوں سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو سن سکیں، اللہ کے احکامات کو سن سکیں، ان کاموں میں بھاگیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نعمتیں اگر تم ضائع کر دو گے تو لے جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نعمتوں کو۔ اور آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو بھلا دیکھو تو اگر آ جائے تم پر عذاب اللہ کا ناگہانی یا اعلانیہ، تو نہیں ہلاک ہوں گے مگر وہی جو ظالم ہے، اور نہیں بھیجتے رہے ہم رسولوں کو مگر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، تو پھر جو ایمان لائے اور اصلاح کر لیں تو نہیں خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان پہ کوئی خوف اور کوئی حزن اور کوئی غمگین نہیں وہ ہوں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، پہنچے گا ان کو عذاب بس سبب اس کے کہ انہوں نے نافرمانی کی، اور کہہ دو کہ نہیں کہتا میں تم سے
کہ میرے पास है खजाने अल्लाह के और ना जानता हूँ मैं गायब, और ना मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, नहीं पैरवी करता हूँ मैं मगर इसकी जो वही की गई मेरी तरफ। कह दो कि क्या बराबर हो सकता है अंधा और आंखों वाला, तो क्या नहीं तुम गौर करते। और नसीहत करो इस कुरान से उन लोगों को जो खौफ रखते हैं कि वो जमा किए जाएंगे अपने रब के रूबरू, नहीं है उसका कोई भी इसके सिवा दोस्त और ना कोई सिफारिश करने वाला, ताकि वो तकवा इख्तियार करे। देखिए, जिसको आखिरत का खौफ हो गया ना, जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला के रूबरू खड़े होने का खौफ आ गया, उसकी जिंदगी संवर जाती है। इन आयात में अब देखिए बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि आखिरत का खौफ, आखिरत का डर, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल करने वाले पे कोई हुजन, कोई डर, कोई गमगीन चीज नहीं होगी उसकी जिंदगी में। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी वैसे ही बना दे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे देखिए फरमाते हैं आयत नंबर 52 में, और ना दूर हटाओ अपने पास से उन लोगों को जो पुकारते हैं अपने रब को सुबह शाम, तालिब हैं वो उसकी तवज्जो के, नहीं तुम पर उनके हिसाब में से किसी चीज की जवाबदही और ना तुम्हारे हिसाब में उन पर किसी चीज की जवाबदही, बस अगर दूर हटा दिया तुमने उनको तो हो जाओगे तुम जालिमों में से। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने वली से कैसी मोहब्बत करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जो लोग ऐसे हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं, उन्हें अपने पास से दूर ना करना। क्योंकि मुशरिकीन मक्का के जो सरदार थे वो ये कहा करते थे कि इनको आप अपने पास से हटाएं, जब हम आपके पास आते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बता दिया कि ये ईमान लाने वाले नहीं है, लेकिन मेरे बंदे जो आपके इर्द गिर्द होते हैं उनको आप अपने पास से नहीं हटाइएगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और इसी तरह आजमाइश की थी हमने बाज लोगों की बात से, ताकि कहें वो कि यही लोग हैं फजल किया था अल्लाह ने जिन पर हमारे दरमियान में से, या नहीं है अल्लाह खूब वाकिफ शुक्र करने वालों से। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इस दुनिया में जो ऊपर और नीचे के दर्जात हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इम्तिहान के लिए किए हैं। क्योंकि बिल्कुल आप देखिए कि जैसे एक स्टेज है, उस पे जिसका कैरेक्टर कोई बादशाह है, कोई आम आदमी है, कोई पुलिस वाला है, कोई जज है उसमें अंदर, तो वो वही कपड़े पहनेंगे और वो परफॉर्म करेंगे। जैसे ही वो स्टेज से उतरेंगे वो अपने कपड़े उतार देंगे तो वो एक आम आदमी की तरह हो जाएंगे। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये दुनिया भी एक स्टेज की तरह है, हर कोई अपना अपना किरदार कर रहा है, लेकिन जब वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास आएंगे तो बिल्कुल हर इंसान एक लेवल पे होगा, सवाए अपने अमल के। जो दुनिया में बोएगा वही वहां पे काटेगा। यहाँ पे जो ऊंच नीच है ये तो इम्तिहान की खातिर है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब आए तुम्हारे पास वो लोग जो ईमान लाते हैं हमारी आयात पर, तो कहो सलाम है तुम पर। अब देखिए कि मोमिनों की कितनी शान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो ईमान वाले लोग जब तुम्हारे पास आए तो उनको सलाम कहो। लाजिम कर लिया है तुम्हारे रब ने अपनी जात पर रहमत को, किनके लिए? जो ईमान वाले हैं ना, कि जो कोई कर बैठे तुम में से कोई बुराई नदानी से, फिर तौबा कर ले इसके बाद और इस्लाह कर ले, तो यकीनन वो बख्शने वाला और मेहरबान। देखिए इतनी खुशखबरी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कि गुनाह तो इंसान से होते हैं ना, और अक्सर ये होता है कि वो हमारे पछतावे बन जाते हैं कि हाय उस वक्त ये हुआ, हाय उस वक्त ये हुआ। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मेरे बंदे अगर तुझसे कोई गुनाह हो जाता है तो फिर तू तौबा कर ले, और जब तू तौबा करके उस पर जम जाएगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह माफ कर देंगे। और इसी तरह खोल खोल कर बयान करते हैं हम आयात, ताकि मुकम्मल जाहिर हो जाए रास्ता मुजरिमों का। कह दो बेशक मुझे मना किया गया है कि मैं इबादत करूं उसकी जिसको तुम पुकारते हो सवाए अल्लाह के। कह दो कि नहीं पैरवी करूंगा मैं तुम्हारी ख्वाहिशों की, यकीनन गुमराह हो जाऊंगा तब तो मैं, और ना रहूंगा मैं हदायत याफ्ता में। और आयत नंबर 57 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नबी कह दो यकीनन मैं हूँ रोशन दलील पर अपने रब की तरफ से, और तुम तकजीब करते हो इसकी, नहीं है मेरे पास वो, जल्दी कर रहे हो तुम जिसके लिए नहीं है फैसले का इख्तियार मगर अल्लाह ही को। बयान फरमाता है वो हक बात, और वही है सबसे बेहतर फैसला करने वाला। अब ये जल्दी किस चीज की करते थे कि ले आओ वो दिन, अब बार बार तुम हमें अजाब का कहते हो तो फिर लाओ वो उस अजाब को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे हाथ में नहीं है ये सब कुछ, ये अल्लाह ही है जो करेगा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में ही गायब का इल्म है। कह दो अगर ये मेरे इख्तियार में होती वो चीज जल्दी कर रहे हो तुम जिसके लिए, तो हो चुका होता फैसला मेरे और तुम्हारे दरमियान, और अल्लाह खूब वाकिफ है जालिमों में से। जालिम कौन थे? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग कर रहे थे,
ان کو بار بار معجزات کا کہتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں کب سے لے آتا یہ سارے معجزے، لیکن یہ چیزیں میرے اختیار میں نہیں ہیں۔ اور اسی کے پاس ہے کنجیاں غائب کی، کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ نہیں جانتا جس کو سوائے اس کے کوئی اور وہ جانتا ہے جو کچھ ہے خشکی میں اور سمندر میں، اور نہیں جھڑتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے اس کو، اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی ہری اور نہ کوئی سوکھی، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس روشن کتاب میں درج ہے۔ دیکھیے کتنی پیاری آیا ہے نا۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی پتا بھی درخت سے نہیں گرتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا پتا ہوتا ہے۔ کس طرح سے آپ دیکھیں کہ اب خزاں کے موسم میں آپ کبھی دیکھیں زمین پتوں سے بھری ہوتی ہیں، ہر طرف پتے گرتے ہیں، لیکن ایک پتا بھی زمین پہ نہیں گرتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ کون اس پتے کو کھا جائے گا، کون پتے سوکھ کے واپس زمین کے اندر چلے جائیں گے، اور کون سا دانہ زمین پہ بویا جائے گا، کس کو زمین کے اندر ہی کیڑے کھا جائیں گے، کون سا چھوٹے سے چھوٹا دانہ جو باہر نکلے گا، اور کون وہ تناور درخت بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ انسان تو کیسے تکبر کر سکتا ہے؟ کیسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر سکتا ہے؟ کیسے تو اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ ہے جو ہر چیز کا مالک ہے۔ اور آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی ہے جو روح قبض کر لیتا ہے تمہاری رات کے وقت، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو دن میں، پھر اٹھا دیتا ہے تمہیں اس میں تاکہ پوری کر دی جائے مدت جو معین ہے، پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر بتا دے گا وہ تم کو جو کچھ تم کرتے ہو۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اور قیامت کے دن ہمارے ایک لمحے کا حساب ہے، ایک ایک وقت کا حساب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سے ابن آدم اپنا قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا جب تک وہ جواب نہیں دے گا کہ اس نے وقت کہاں پہ گزارا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر، وہ بھیجتا ہے تم پر نگہبان فرشتے، یہاں تک کہ جب آتی ہے تم میں سے کسی ایک کی موت تو روح قبض کر لیتے ہیں اس کی ہمارے فرشتے، اور نہیں کرتے وہ کوئی بھی کوتاہی۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے سارا وقت ہماری حفاظت کے لیے۔ آپ کو کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہوگا نا کہ کبھی ایسا کہ ہم کہیں سے گزرتے ہیں، راستے میں سے گزرے، ایک دم سے لگتا ہے کہ گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہونے لگا، تو کہتے ہیں او مائی گاڈ، ایسے لگتا تھا کہ آج تو ختم ہی ہو جائیں گے، تو اللہ نے کیسے بچا لیا۔ اللہ کے فرشتے ہماری نگرانی کرتے ہیں اس وقت تک جب تک موت کا وقت نہیں آتا، اور موت سب سے بڑی ہماری زندگی پر پہرہ دار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر لوٹائے جائیں گے وہ اللہ کی طرف جو مالک ہے ان کا برحق، سن لو کہ اسی کا حکم ہے، اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔ آج دیکھیے ہم کتنی دفعہ بار بار پڑھ رہے ہیں نا کہ حساب لینے والا، حساب لینے والا۔ کس چیز کا حساب؟ اس دنیا کی زندگی میں جتنے سال ہمیں زندگی ملی ہے، ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا۔ ہم حساب دینے کے قابل ہیں؟ آپ ذرا دیکھیے ہمارے عمل کیا ہے، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ دن برحق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایک آیا جو ہم پڑھیں وہ حق ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے ہمیں ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کہو کہ کون نکال لاتا ہے تم کو اندھیروں سے صحرا کے، اور سمندروں کے جب پکارتے ہو تم اس کو عاجزی سے اور چپکے چپکے، اگر نجات بخشے وہ ہم کو، اس سے تو ضرور ہو جائیں گے ہم شکر گزار۔ کہ جب مصیبت آتی ہے تو چپکے چپکے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری یہ مصیبت ختم ہو جائے، تو پھر ہم تیرے ہی بندے ہیں، ہم پھر شکر گزار بن جائیں گے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ مصیبت ہٹا دیتا ہے تو پھر تم بھول جاتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کہو کہ اللہ ہی نجات بخشتا ہے تم کو اس سے اور ہر سختی سے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ اور آیت نمبر 65 میں اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب کیسے نظر آتا ہے کہ کہہ دو کہ وہ قدرت رکھتا ہے اس پر کہ بھیج دے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے یا نیچے سے تمہارے پیروں کے، یا پھر بڑھا دے تم کو فرقے فرقے کر کے، اور چکھا دے مزہ تمہیں ایک گروہ سے آپس میں لڑا کر دوسرے سے۔ دیکھو کس طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم سمجھو۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عذاب کی اگزامپل دے رہے ہیں کہ اللہ اگر بھیج دے تم پر عذاب، اور عذاب کی شکل کیا ہوگی کہ تمہیں فرقہ فرقہ کر دے۔ آج ہم دیکھیں، آج ہم مسلمان کیسے فرقہ فرقہ پر لڑتے ہیں نا۔ کئی دفعہ میں نے اپنے لیکچرز میں یہ بات کہی ہے کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ہم سمجھتے کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ ہری پگڑی والا، یہ کالی پگڑی والا، یہ سنی، یہ شیعہ، یہ کس طرح سے مسلمانوں کو فرقہ فرقہ کر کے ان میں اتحاد ختم کر دیا۔
آج مسلمان کیوں ہر جگہ پس رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اتحاد ہی نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے اتنے بڑے بڑے فتوے لگا دیتے ہیں کہ وہ فرقے والا کافر، وہ فرقے والا کافر، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور آیت نمبر 66 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جھٹلایا اس قرآن کو تیری قوم نے۔ کون سی قوم تھی؟ قریش مکہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وہ حق ہے اللہ کی طرف سے، کہہ دو نہیں ہوں میں تم پر دروغہ، کہ میں تم پہ دروغہ بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں، میرا کام صرف تم تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور یہی جو اس دنیا میں بھی داعی دین ہے ان کا بھی یہی کام ہے، اور ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور عنقریب ہم جان لیں گے۔ اور اب آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں تو منہ پھیر لو ان سے، یہاں تک کہ وہ مصروف ہو جائیں ایسی بات میں جو اس کے علاوہ ہو، اور اگر بھلا دے تمہیں شیطان تو نہ بیٹھے رہو یاد آنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ جو ظالم ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ادب سکھا رہے ہیں کہ جب اگر کسی ایسی محفل میں ہو جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایسے ہی دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں بعض دفعہ، تو وہاں سے اٹھ جاؤ، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے اور تم بیٹھے رہ جاؤ تو جس وقت بھی تمہیں یاد آئے جائے تو ایسی محفل سے اٹھ جایا کرو، اور نہیں ان لوگوں پر جو پرہیزگار ہیں ان جھگڑنے والوں کے حساب میں سے کچھ بھی جواب دہی، لیکن نصیحت کرنا تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے بنا رکھا ہے اپنے دین کو کھیل و تماشا، اور دھوکے میں ڈال رکھا ان کو دنیا کی زندگی نے، اور نصیحت کرتے رہو اس قرآن سے تاکہ نہ پکڑا جائے کوئی شخص بسبب جو اس نے کمایا، نہیں ہوگا اس کا سوائے اللہ کے کوئی دوست ہو، کوئی سفارش کرنے والا، اور اگر فدیے میں دے دے ہر قسم کا معاوضہ تو نہ قبول ہوگی اس سے کچھ بھی۔ یہی ہیں وہ لوگ جو پکڑے گئے بسبب جو اس نے کمایا، ان کے لیے ہے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور عذاب دردناک، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا۔ اب دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی زندگی کو کھیل و تماشا بنا دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوڑ دو ان لوگوں کو، لیکن پھر بھی ان کو ایسے نہیں چھوڑو کہ ملنا جلنا بالکل بند کر دو، لیکن ان کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو، شاید کہ وہ بدل جائے اور وہ اس عذاب سے بچ جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہو کیا پکارے ہم سوائے اللہ کے اسے جو نہ نفع پہنچا سکے ہمیں اور نہ ہمارا نقصان کر سکے، اور کیا پھر جائیں ہم الٹے پاؤں اس کے بعد کہ ہدایت دے چکا ہمیں اللہ، تو ہماری مثال ہوگی اس شخص کی طرح جو بھٹکا دیا ہو شیطان نے زمین میں حیران کر کے، اس کے ہوں رفیق جو بلاتے ہیں اس کو ہدایت کی طرف کہ ہمارے پاس آ جاؤ، کہہ دو کہ در حقیقت اللہ ہی کی ہدایت اصل ہدایت ہے، اور حکم دیا ہے ہمیں کہ ہم فرما بردار ہو جائیں اس کے جو رب ہے سارے جہانوں کا، اور یہ کہ قائم رکھو نماز اور ڈرتے رہو اس سے، اور وہی ہے جس کے پاس تم سب کو جمع ہونا ہے۔ اب دیکھیے بار بار وہی بات آ رہی ہے کہ اللہ کے پاس تم سب کو جمع ہونا ہے، اور جو کچھ تم اس دنیا میں کر کے آئے ہو اس کے ایک ایک لمحے کا تم کو جواب دینا ہوگا، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو برحق، اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا، اس کا ارشاد برحق ہے، اور اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن پھونکا جائے گا سور، اور جاننے والا ہے وہ پوشیدہ اور ظاہر کو، اور وہی حکمت والا اور باخبر ہے۔ دیکھیے وہ بار بار پھر وہی بھی بات آ رہی ہے نا کہ وہ جاننے والا ہے پوشیدہ کو، اور جو تم ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب کہا تھا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کیا بناتا ہے تو بتوں کو معبود، بے شک میں دیکھتا ہوں تجھ کو اور تیری قوم کو ایک کھلی گمراہی میں، اور اسی طرح دکھانے لگے ہم ابراہیم کو عجائبات آسمان اور زمین کے، اور تاکہ ہو جائے وہ یقین کرنے والوں میں۔ پھر جب چھا گئی اس پر رات کی تاریکی تو دیکھا اس نے ایک ستارہ، کہا اس نے یہ میرا رب ہے، پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا نہیں میں پسند کرتا ڈوبنے والوں کو، پھر جب دیکھا اس نے چاند کو چمکتا ہوا تو کہا یہ میرا رب ہے، پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا اس نے اگر ہدایت دے مجھے میرا رب تو یقیناً میں ہو جاؤں گا ان لوگوں میں سے جو بھٹک رہے ہیں، پھر جب دیکھا اس نے سورج کو روشن تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا اے میری قوم بے شک میں بیزار ہوں ان سے جو تم اللہ کے شریک بناتے ہو، بے شک میں نے کر لیا اپنا رخ اس ذات کی طرف جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو یکسو ہو کر، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ اب یہاں پہ دیکھیے حضرت ابراہیم کی سمجھداری کہ پہلے انہوں نے اس کامن گراؤنڈ پہ آ کے بات کی کیونکہ وہ سورج چاند ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے،
پہلے ان کو یہ کہا کہ اچھا میرا خیال ہے کہ یہ چاند جو ہے یہ میرا خدا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہماری طرح کی بات کر رہا ہے تو ہم اس کی بات سن رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں 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 نہیں، پھر ان کو یہ احساس دلا کہ یہ تو غروب ہو گیا، تو اللہ کیسے جو غروب ہو جائے؟ ایسا انسان جس کو غروب ہونے کے بعد اندھیرے میں کسی کی ضرورت ہو تو وہ کس کو پکارے گا؟ پھر انہوں نے دیکھا چاند کو تو کہا آئی تھنک یہ میرا خدا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے انہوں نے اس کے کامن گراؤنڈ پہ آ کے پہلے بات کی، اور پھر انہوں نے بات یہ کی کہ دیکھو اصل میں بات یہ ہے کہ بے شک میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو یکسو ہو کر، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ اور جھگڑنے لگے اس سے اس کی قوم، تو کہا اس نے کیا جھگڑا کرتے ہو تم مجھ سے اللہ کے بارے میں؟ اور یقیناً ہدایت دی ہے اس نے مجھے، اور نہیں ڈرتا میں اس سے جن کو تم شریک بناتے ہو اس کا، مگر یہ کہ چاہے اللہ۔ اب ہوا کیا کہ یہ لوگ حضرت ابراہیم کو ڈراتے تھے کہ اگر تم نے ان کے خلاف کوئی بات کی تو تمہیں ان کی گردش زمانہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کی تمہیں بدعا لگے گی یا تم پہ آفت آئے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میرا اگر رب چاہے گا تو مجھ پہ آئے گی، اگر میرا رب نہیں چاہے گا تو مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ احاطہ کیے ہوئے ہے میرا رب ہر چیز کو اپنے علم سے، تو کیا نہیں تم غور کرتے؟ اور کیوں کر ڈروں میں ان سے جنہیں شریک بناتے ہو تم، اور نہیں ڈرتے تم اس بات سے کہ شریک بناتے ہو تم اللہ کے ساتھ ان کا کہ نازل نہیں کی جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بھی دلیل؟ تو کون سے دونوں فریقوں میں سے زیادہ حقدار ہے بے خوفی کا اگر تم جانتے ہو؟ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں ملوث کیا انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، وہی لوگ ہیں جن کے لیے بے خوفی ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ تھی ہماری دلیل جو عطا کی تھی ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں، بلند کر دیتے ہم درجات جس کے ہم چاہتے ہیں، بے شک تیرا رب حکمت والا اور باخبر ہے۔ اور عطا کی ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب، سب کو ہدایت دی ہم نے، اور نوح کو ہدایت دی تھی ہم نے اس سے پہلے، اور اس کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام کو، اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی ہدایت دی تھی، اور اسی طرح سے ہم جزا دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ ذکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت دی، یہ سب تھے صالحین میں سے، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو بھی، اور سب کو فضیلت دی تھی ہم نے جہان والوں میں اور ان کے باپ دادوں میں سے، ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے، اور منتخب کیا ہم نے ان کو، اور ہدایت دی ہم نے ان کو سیدھی راہ کی طرف۔ اور یہ ہدایت ہے اللہ کی راہ دکھاتا ہے وہ اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ضائع ہو جاتے ان کے وہ اعمال جو وہ کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 89 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی تھے وہ لوگ جن کو عطا فرمائی تھی ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت، پھر اگر انکار کر دے ان باتوں سے، یہ لوگ تو بے شک مقرر کر دیے ہم نے ان کے لیے ایسے اور لوگ نہیں ہیں جو ان باتوں سے انکار کرنے والے۔ یہی تھے وہ جو لوگ ہدایت دی تھی اللہ نے انہیں، اور ہدایت کی پیروی کرنے والے کہہ دو کہ نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی اجر، نہیں ہے یہ مگر نصیحت جہان والوں کے لیے۔ اور نہیں قدر جانی انہوں نے اللہ کی جیسا کہ حق ہے اللہ کا قدر کرنے کا، جب کہا انہوں نے کہ نہیں نازل کی اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز، کہو کہ کس نے نازل کیا تھا اس کتاب کو جو لے آیا تھا موسیٰ نور اور ہدایت لوگوں کے لیے، کر دیا جسے تم نے ورق علیحدہ، ظاہر کرتے ہو اس کا کچھ حصہ اور چھپاتے ہو بہت کچھ، اور سکھائی گئی تھی تم کو وہ باتیں نہیں تم جانتے تھے تم اور نہ تمہارے باپ دادا، کہہ دو کہ اللہ نے، پھر چھوڑ دو ان کو کہ اپنی بہودگی میں وہ کھیلتے رہیں۔ اور یہ کتاب نازل کیا ہے ہم نے جسے بابرکت تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس سے پہلے تھی، تاکہ ڈراؤ تم اہل مکہ اور جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور کون بڑا ظالم ہے اسے جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا، یا کہے کہ وہی آئی مجھ پر، حالانکہ نہیں وہی آئی اس پر کچھ بھی، اور جو کہے کہ میں نازل کروں گا مثل اس کے جو نازل کیا اللہ نے۔ اور کاش تم دیکھو جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے، اور فرشتے بڑھا رہے ہوں گے ان کی طرف اپنے ہاتھ کہ نکالو اپنی جانیں، آج دیا جائے گا تم کو عذاب ذلت کا، اس لیے کہ بولا کرتے تھے تم اللہ پر ناحق، اور کرتے تھے تم اس کی آیات کی سرکشی۔ اب دیکھیے پھر وہی بات آگی نا کہ آیات کی سرکشی کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، تو ان پر کیسا عذاب ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک تم ہمارے پاس آگے تنہا ہی جس طرح پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی مرتبہ،
और छोड़ आए तुम जो कुछ अता फरमाया था हमने तुमको अपनी पीठ पीछे, और नहीं देखते हम तुम्हारे साथ तुम्हारे सिफारिशियों को, और वो जिनको तुम गुमान करते थे कि वो तुम्हारे मामलात में हमारे शरीक होंगे, बेशक मुनक़ता हो गए तुम्हारे आपस के ताल्लुकात, और गुम हो गए तुमसे जो कुछ तुम दावा करते थे। अल्लाह अकबर। और बेशक अल्लाह ही है फाड़ने वाला दाने और गुठली का, वही निकालता है जानदार को बेजान से, और वही निकालने वाला है बेजान को जानदार से। यही तो है तुम्हारा अल्लाह, फिर कहाँ तुम बहके फिरते हो। फाड़ निकालने वाला रात में से सुबह को, और ठहरा दिया उसने रात को मौजब आराम, और सूरज और चांद को जरिया हिसाब का। ये मुकर्रर करदा अंदाजे हैं उसके जो गालिब है, इल्म वाला है। और वही तो है जिसने बनाए तुम्हारे लिए सितारे, ताकि तुम रास्ते मालूम करो उनके जरिए से। अंधेरों में सहरा के और समुंदर के बेशक खोल के बयान कर दिए हमने आयात उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। और वही है जिसने पैदा किया तुमको एक जान से, फिर एक ठहरने की जगह है और एक सपुर्द कर देने की जगह है। बेशक खोल कर बयान कर दी हमने आयात इन लोगों के लिए जो समझ रखते हैं। और वही है जिसने नाजिल किया आसमान से पानी, फिर उगाई हमने इससे नबातात हर तरह की, फिर निकाले हमने इससे सब्ज पौधे, निकाले हमने इससे दाने तय बतय, और खजूर के दरख्त में से इसके खोशों के गुच्छे लटकते हुए, और बगात अंगूरों के और जैतून के और अनार के, एक दूसरे से मिलते जुलते और नहीं भी मिलते जुलते। नजर करो इनकी तरफ, नजर तो करके देखो इनके फलों पर, जब वो फल लाएं, और उनके पकने पर यकीनन इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। और आयत नंबर 100 में अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी और निशानियां बयान करते हैं कि ठहराया उन्होंने अल्लाह का शरीक जिन्नों को, हालांकि उसने पैदा किया उनको, और घर लिए हैं उन्होंने उसके लिए बेटे और बेटियां बगैर इल्म के। पाक है वो और बुलंद है इन बातों से जो वो बयान करते हैं। इब्तदा से तख्लीक करने वाला है आसमान का और जमीन का, कहाँ से हो सकती है उसकी औलाद, हालांकि नहीं है उसकी कोई बीवी। और पैदा किया है उसने हर चीज को, और वो हर चीज से बाखबर है। यही है अल्लाह तुम्हारा जो रब है तुम्हारा, नहीं है कोई माबूद इसके सिवा, पैदा करने वाला है हर चीज का। तो इबादत करो सिर्फ उसी अल्लाह की, और वो हर चीज का निगरान है। नहीं अदराक कर सकती उसको तुम्हारी निगाहें, और वो अदराक कर लेता है निगाहों का, और वो भेद जानने वाला और बखबर है। बेशक पहुंच चुकी हैं तुम्हारे पास रोशन दलीलें तुम्हारे रब की तरफ से। तो जिसने आंख खोल कर देखा सो उसने अपने वास्ते किया, और जो अंधा बना रहा तो वो उसके अपने ऊपर है। नहीं हूं मैं तुम्हारे ऊपर निगहबान। और इसी तरह हम फेर फेर कर बयान करते हैं आयात, और ताकि ये ना कहें कि तुमने किसी और से पढ़ा हुआ है, और ताकि तशरीह कर दे हम इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। पैरवी करो इसकी जो वही करता है तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से, नहीं है कोई माबूद सवाए इसके, और किनारा कर लो मुश्रिकों से। और अगर चाहता अल्लाह तो ना शिरक करते ये लोग, और नहीं मुकर्रर किया हमने तुमको इन पे निगहबान, और नहीं हो तुम इनके ऊपर कोई दरोगा। और यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला जो ये फरमा रहे हैं ना कि नहीं मुकर्रर किया हमने तुम्हें इन पे निगहबान, और तुम इन पे कोई दरोगा नहीं हो। तो आम तौर पे लोग क्या कहते हैं कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला तो खुद कह देते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल लोगों को तबलीग की थी मक्का के दौर में, और उसके बाद कुछ 100 लोग, 125 लोग या इस तरह से आता है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अब तुम इन पे निगरान नहीं हो, तुमने अपना काम पूरा कर लिया। और किसी के लिए भी कोई दाई दीन है, या अब घर में एक माँ है, आप अपने बच्चों की तरबियत करते हुए ये नहीं कह सकती कि अब ये जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें हमारी पूछ नहीं होगी। आपने अपनी तरबियत में पूरी कोशिश करनी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के मुताबिक उस बच्चे को अल्लाह की पहचान देना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलाना, और दीन की पूरी उसको तरबियत के साथ उसको दीन की समझ अता करना, ये काम आपका होगा। और उसके बावजूद भी अगर वो बच्चा नहीं समझता, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तुम उन पे दरोगा नहीं हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर आपकी पकड़ नहीं करेंगे। और ना बुरा कहो उनको जिन्हें ये पुकारते हैं अल्लाह के सिवा,
کہ یہ کہیں گے برا اللہ کو گستاخی سے بغیر سمجھے ہوئے۔ یہ ایک ادب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی کے خدا کو تم برا نہ کہو، کیونکہ وہ تو جھوٹے خدا ہیں، تم اگر ان کو کہتے بھی تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے اور گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح اچھے کر دکھائے ہیں ہم نے ہر ایک امت کو ان کے اعمال، پھر اپنے رب کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے، تب وہ بتائے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اور قسمیں کھاتے ہیں یہ اللہ کی بڑی سخت اپنی قسمیں کہ اگر آئے ان کے پاس کوئی نشانی تو ضرور ایمان لے آئیں گے۔ ان پر کہہ دو کہ در حقیقت نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور کیا معلوم تمہیں کہ وہ نشانیاں جب آ بھی جائیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اب اس پارے کی آخری آیت 110 کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور الٹ دیں گے ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو اس طرح جیسے نہیں یہ ایمان لائے تھے اس قرآن پر پہلی مرتبہ، اور چھوڑ دیں گے ہم ان کو اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے۔ اب یہاں پہ دیکھیے پھر وہی بات نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بار بار تم سے نشانیاں مانگتے ہیں، معجزات مانگتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارے پاس معجزے نہیں ہیں، اللہ چاہے گا تو تمہیں معجزے دکھا سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اگر یہ معجزہ دیکھ کے بھی ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کے اوپر بہت سخت عذاب آئے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نشانیاں اللہ نے دی تھی کہ آنکھوں کی دل اور ان کی آنکھوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ پلٹ دیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نعمتوں کو الٹ دیں گے، مینس کہ جو حق تھا ان نعمتوں کا کہ انہوں نے ان آنکھوں سے اس دل سے اللہ کو پہچاننا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیں گے سرکشی میں بھٹکنے کے لیے، تاکہ آخرت میں وہ اپنے انجام کو پہنچے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ حجت ختم ہو جائے کہ ہمیں دوزخ میں کیوں بھیجا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت کا ڈر، ہمیں آخرت کا یقین دے دے۔ جس کو یہ یقین ہو گیا کہ آخرت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ کبھی اس دنیا میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔